Good morning. So we are discussing about properties of alkenes, particularly hot camera for oxidation. There is a very important reaction. కదా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం. తర్వాత 1,4 ఎడిషన్ 1,4 ఎడిషన్ generally carbon double bond for this ENU. E and ever nana? E means electrophile, Nu means nucleophile. Electrophile, nucleophile nana. So whenever alkene double bond ఉంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఒక డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ కి ఎలక్ట్రోఫైల్, ఫర్ అదర్ వన్ we are writing nucleophile. For other one you are writing nucleophile. ఇలా where we are adding year 1, year 2. That's why adjacent కార్బన్ దగ్గర యాడ్ చేస్తున్నాం. This is called as 1,2 addition. ఎలక్ట్రోఫైల్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, దాన్ని ఏమనాలి? 1,2 addition we are saying. 1,2 ఓకేనా? బట్ ఈ 1,2 కంటే కూడా అదర్ పొజిషన్ యాడ్ అయితే దట్ ఈస్ 1,4 ఎడిషన్. 1,4 ఎడిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ carbon like this double bond is there. For this here ENU is added. ఇలా 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏముంది? సిగ్మా బాండ్. 2 డబుల్ బాండ్ మధ్యలో సిగ్మా బాండ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్. 2 డబుల్ బాండ్ మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంటే, in between 2 double bond single bond is there, that is called as conjugated system. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ లో assume here 1, 2, 3, 4 like this. So I am adding, carefully observe. In this case, if here electrophile, here nucleophile. Here electrophile, here nucleophile added. 2 possibilities are there. ఈ పోర్షన్ వరకు ఏమందాం? 1,2 ఎడిషన్. ఈ పోర్షన్ ఏమంటాం? 1, 2, 3, 4. Here this is 1,4 ఎడిషన్. 1,2 ఎడిషన్, 1,4 ఎడిషన్. 2 are there. ఇలా కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ లో both are possible. Both are possible. At low temperature, 1,2 addition, temperature low unte, high temperature. So that high temperature means a temperature greater than room temperature. Here temperature less than room temperature. అలా రూమ్ టెంపరేచర్ కంటే మోర్ టెంపరేచర్ ఉంటే దాన్ని హై టెంపరేచర్ అంటాం. ఇక్కడ రూమ్ టెంపరేచర్ కంటే లో ఉంటే దాన్ని లో టెంపరేచర్. కేర్ఫుల్ గా వినండి, కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ ని రాసేది. హియర్ కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ నానా, కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్. ఓకేనా? ఈ కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ లో 1,2 addition possible, 1,4 both are possible. 1,2 and 1,4 both are possible. Okay, right.
ఇందులో లో టెంపరేచర్ దగ్గర 1,2 మేజర్, ఎట్ హై టెంపరేచర్ 1,4 మేజర్. ఇన్ క్లియర్ గా ఇస్తున్న టెంపరేచర్స్ కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ కంటే మోర్ ఉంటే హై టెంపరేచర్ కన్సిడర్ చేయాలి, రూమ్ టెంపరేచర్ కంటే లెస్ ఉంటుంది లో టెంపరేచర్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఇలా 1,2 1,4 బోత్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకేనా? ఏమి ఇవ్వకపోతే హై టెంపరేచర్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. రూమ్ టెంపరేచర్ ఇచ్చినా అంతకంటే ఎబో ఇచ్చినా కూడా ఏం చేస్తారు మీరు, అది 1,4 మేజర్ గా తీసుకోవాలి. నౌ ఐ విల్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిషన్ ఆఫ్ HX. కేర్ఫుల్ గా వినండి. CH2 డబుల్ బాండ్ CH, CH డబుల్ బాండ్ CH2 నానా. సో దీని నెంబరింగ్ ఇచ్చినట్లయితే 1 2 3 4. దట్ ఈస్ 1 double bonded first carbon and third carbon. That's why this is called as 1,3 buta. 4 carbons ఉన్నాయి కనుక బ్యూట్. డైన్, డైన్ అని ఎందుకన్నా, ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఈన్, 2 double bonds are there, that's why that is a diene. 2 double bonds are there, that is called a diene. Okay, right. Okay na? For this you are adding HX nana. HX. Okay, what happened? 1,2 possible, 1,4 possible. Low temperature. Okay na? Like this here. Electrophile. What is the electrophile here? H. What is the nucleophile here? X. This is 1,2 addition. Major. 1,2 addition major. Kada? Plus. One more possible. ఏంటి ఆ possibility? ఏంటి నానా? 1,4 also possible. ఇక డబుల్ బాండ్ పొజిషన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది చూడండి. Here H you are adding, here X you are adding. This is 1,4. But this is minor nana. So I am writing low temperature is given. Temperature mention చేస్తారు వాళ్ళు. Less than room temperature ఉంటే low temperature. అర్థమైంది కదా? ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు? 1,4 high temperature. So high temperature లో both are there. Here also 1,2 and 1,4 both. But this is minor. 1,2 minor plus. Careful గా జాగ్రత్త ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 1,4. Here hydrogen, here Br at 1,4. So this is 1,4 addition, but this is a major here. High temperature is say the room temperature are greater than room temperature. Room temperature are greater than room temperature. What is our answer, Nana? 1,4 major. Less than room temperature is given 1,2 major. రెండు ఉంటాయి. 1,2 possible. 1,4 both are possible. 1,2 and 1,4 both are possible. Both are possible. But here depends on temperature. Temperature
1,2 major, 1,4 depends on condition. మరి ఎందుకు ఇలా జరిగిందో విల్ సీ ద మెకానిజం. మరి కొన్ని సందర్భాలు ఎందుకు అంటే విల్ సీ CH2 double bond here, CH double bond nana. First we are adding H plus. Acid kada చెప్పండి. So bond cleavage here in this direction, more substituted నుంచి less ఎప్పుడు కూడా always here cleavage more substituted to less substituted, more substituted to less substituted. Okay na? Then here hydrogen H plus added at the less substituted side, Markovnikov here CH2 CH double bond CH2 nana. Now what happened here? Hydrogen is added, here is the plus. This is secondary double bond adjacent to ఏమన్నాం నాన్న? allyl. Second allyl carbocation, highly stable. But whenever temperature given rise, immediately here rearrangement, here this side minus and this carbon plus, here this side minus this carbon, this minus and plus become double bond. CH2 here H, CH, here CH, here CH2. Then here is the double bond, here is the plus. But ఇది కూడా allyl. ఏ allyl? Primary allyl. ఈ cation primary నానా. మరి ఏది మోర్ స్టేబుల్? సెకండరీ మోర్ స్టేబుల్. కానీ హై టెంపరేచర్ రీజన్ తోటి ఇది. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సెకండరీ allyl carbocation is more stable than primary allyl cation. ఓకేనా? తర్వాత డబుల్ బాండ్ లో స్టేబుల్, ఈ మధ్యలో ఉన్న డబుల్ బాండ్ స్టేబుల్ దాన్ ఎండ్ కార్బన్ దగ్గర డబుల్ బాండ్. రెండు కండిషన్, డబుల్ బాండ్ పొజిషన్ ఇంపార్టెంట్, డబుల్ బాండ్ పొజిషన్ ఇంపార్టెంట్ నానా. సో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అంటే అకార్డింగ్ టు థర్మోడైనమిక్స్, ఎనర్జీ తెలుసు కదా. ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ తీసుకుంటే అకార్డింగ్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ కైనెటిక్స్ అంటాం. కైనెటిక్స్ అంటే వెలాసిటీ, రేట్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ యూనిట్ టైం. ఆ రియాక్షన్ ఎంత కంప్లీట్ అవుతుంది టైం బట్టి చెప్తే కైనెటిక్స్ అంటాం. రియాక్షన్ సంబంధం లేకుండా ఫైనల్ గా ఏర్పడే ప్రోడక్ట్ స్టెబిలిటీ అంటే థర్మోడైనమిక్స్. ఫైనల్ గా ఏర్పడిన తర్వాత అది స్టేబులా లెస్ స్టేబులా చెప్పేదాన్ని ఏమనాలి? థర్మోడైనమిక్స్. ఇప్పుడు థర్మోడైనమిక్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్, కైనెటిక్స్ లో రెండు ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ allyl మరి ఏమైంది నాన్న? ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ ఇస్తే థర్మోడైనమిక్ అయిపోయింది. అంటే ఫైనల్ ఇక్కడ ఆలికిన్ స్టెబిలిటీ బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాం. కేర్ఫుల్ గా వినాలి. ఇక్కడ ఆలికిన్ ఎండ్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది, ఇక్కడ ఆలికిన్ మిడిల్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది. ఆలికిన్ మిడిల్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది నాన్న. మరి ఏది ఇంపార్టెంట్ మనకి? ఆలికిన్ మిడిల్ కార్బన్. హియర్ ఆలికిన్ మోర్ స్టేబుల్. ఈ ఆలికిన్ ఎప్పుడు మోర్ స్టేబుల్ అవుతుందో హై టెంపరేచర్ ఇస్తే కదా. చూడండి ఇక్కడ టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తేనే ఇది అయింది. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఎక్కడ లో టెంపరేచర్, మరి ఇదెవరు? హై టెంపరేచర్. ఓకేనా? లో టెంపరేచర్ దగ్గర సెకండరీ allyl cation, హై టెంపరేచర్ దగ్గర ప్రైమరీ allyl cation నాన్న. అర్థమైంది కదా? ఇది లో టెంపరేచర్ దగ్గర స్టేబుల్, కానీ టెంపరేచర్ ఇస్తేనే ఇది వస్తుంది.
హై టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తేనే ఈ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. సెకండరీ అల్లైల్, ప్రైమరీ అల్లైల్ ఉంది కదా సెకండ్, ఈ క్యాటయాన్, ఇది ఫామ్ అవ్వాలంటే మోర్ టెంపరేచర్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లో టెంపరేచర్. దట్స్ వై నౌ ఫైనల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ అన్న, ఇక్కడ X మైనస్ అటాక్ అవుతుంది. Now here is the X. This is the alkene. So here to ఇక్కడ X మైనస్ అటాక్ అయితే CH3 CH here CH2. Here is the double bond, here is the X కదా. ఇక్కడ ఇది ఆల్కీన్ స్టేబిలిటీ. సో ఇక్కడ ఇది అవ్వడానికి ఏం కావాలి, హై టెంపరేచర్ కావాలి. ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది ఫామ్ అవ్వాలంటే లో టెంపరేచర్. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ నానా, బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టెబిలిటీ, బేస్డ్ ఆన్ ఆల్కీన్ స్టెబిలిటీ. ఇంటర్మీడియట్ స్టెబిలిటీ తీసుకున్నాం, ఆల్కీన్ స్టెబిలిటీ రెండింటి బట్టి తీసుకున్నాం నానా. డబుల్ బాండ్ కి ఎక్కడ ఎన్ని వైపుల బ్రాంచ్ ఉంటే అది అంత స్టేబుల్. ఆల్కీన్ స్టెబిలిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. దేన్ని ఆల్ఫా అనుకున్నాం నాన్న మనం క్లియర్ గా. డబుల్ బాండ్ ఇలా ఉంది. ఈ డబుల్ బాండ్ ఫంక్షన్ ఈస్ దేర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as alpha carbon here. If any hydrogen attached here, that is alpha. కార్బన్ డబుల్ బాండ్ కి అటాచ్ అయిన కార్బన్ ఆల్ఫా, దాన్ని అల్లైలిక్ కార్బన్ అన్నాం. ఆల్ఫా కార్బన్ ఆర్ అల్లైలిక్ కార్బన్. ఆల్ఫా కార్బన్ కి అటాక్ అయిన హైడ్రోజనే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఆర్ అల్లైలిక్. ఏ ఆల్కీన్లు అయితే more number of alpha hydrogens are there, that is more stable. So your stability depends on number of alpha hydrogen. మీరు రెండు ప్రోడక్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, here how many alpha hydrogens are there? This is alpha, here 2 alpha hydrogen. Here nana, this is alpha, here alpha. How many alpha hydrogens are there? Here 2, here. Number of alpha hydrogen 5. Here 2. ఏది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఆర్, దట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. అంటే సెకండ్ ప్రోడక్ట్ మోర్ స్టేబుల్. దాన్నే థర్మోడైనమిక్స్ అనాలి. సెకండ్ ప్రోడక్ట్ థర్మోడైనమిక్స్. వాళ్ళని చదువుకోమని చెప్పి సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరున్నారు? ఫిజిక్స్ సార్ ఎవరు కూర్చోమని వాళ్ళ దగ్గర మేడం రాలే, ఎవరో ఒకరు ఉండండి ఆడ. నా ఇలా ఆల్కీన్ స్టెబిలిటీ చూడండి నాన్న. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ కూడా ఇయర్ క్లియర్ గా ఇచ్చాను మీకు. ఈ ఆల్ఫాని బట్టే చెప్పాలి. ఇది స్టేబుల్ ఫైనల్ ఇది అంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గర. లెస్ స్టేబుల్ అనేది లో టెంపరేచర్ దగ్గర. అందుకోసమే 1,4 major at high temperature, 1,2 major at low temperature. 1,4 at high temperature, 1,2 low temperature. సరేనా? ఏంటి ఇలా మీరు కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ ఇస్తే వాళ్ళని బెంచ్కి ఒకరే కూర్చోమనండి మేడం. దూరం కూర్చోమని, దగ్గర ముచ్చట్లేదు. సో క్లియర్ గా చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇలా కాంజుగేటెడ్ మీకు చాలా, ఎందుకంటే ఇంతసేపు చెప్పడం ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. చాలా మంది ఎలా రాయాలో చాలా తెలియదు. కాంజుగేటెడ్ ఇవ్వగానే ఏదో ఒకటి రాసేస్తే కాదు నాన్న. కాంజుగేటెడ్ లో చూసుకోండి క్లియర్ గా. కాంజుగేటెడ్ అంటే ఇలా రెండు డబుల్ బాండ్ మధ్యలో సిగ్మా ఉంటుంది కాంజుగేటెడ్.
అప్పుడు మీరు 1,2 నా 1,4 అనేది క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. Like this here, conjugated system. HBr at 0 degree centigrade, HBr at 80 degree centigrade. So like this here, cyclohexadiene, చూడండి ఇక్కడ కార్బన్ 1 2 3 4 5 6 నానా రింగ్ ఉంది కనుక సైక్లో 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి ఏమంటాం ఎగ్జా, 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కనుక డైన్, ఎగ్జాడైన్, ఎగ్జాడైన్, ఎగ్జాడైన్. ఓకేనా? ఎగ్జాడైన్. ఇలా ఎగ్జాడైన్ ఉంది. చెప్పండి. ఇప్పుడు 1, లో టెంపరేచర్ అంటే ఎక్కడ యాడ్ చేస్తా నేను? లైక్ దిస్. Here hydrogen we are adding, here Br, here double bond, plus one more. Here hydrogen, double bond ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది 2, 3 కి. Now here Br. This is 1, 4. This is 1, 2. ఇక్కడ ఎవరు మేజరు? 1, 2 మేజరు, 1, 4 మైనర్. ఓకేనా? సిమిలర్ వే ఇక్కడ high temperature is given. Here hydrogen, here Br, here double bond asterisk. Position చూడండి 1, 2 plus like this is there. Here is the double bond shifted, here hydrogen, here Br, where we are adding it 1, 4. Now here 80 degrees you are given, 1, 4 major, 1, 2 minor నానా. రెండు టెంపరేచర్ క్లియర్ గా ఇచ్చాను నేను ఇప్పుడు. ఇంత ముందు ఐడియా. నౌ టెంపరేచర్ గివన్ క్లియర్లీ. 0 degrees అంటే లో టెంపరేచర్. 0 degrees అంటే ఎవరు? లో టెంపరేచర్. లో. సో ఇక్కడ మోర్ టెంపరేచర్ ఉంటే మోర్ హై టెంపరేచర్ కనుక మీరు 1, 2 1, 4 క్లియర్ రాయగలిగితే సరిపోతుంది ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ like this given. ఇలా ఉన్నాయి నాన్న. ఇప్పుడు ఆన్సర్ రాసి పెట్టండి నాకు. సో నెంబరింగ్ both you have to write. ఇలా ఉన్నాయి. మీరు ఆన్సర్ రాసి పంపండి నాకు. ఇప్పుడు పెట్టండి.
Over. Okay na? Now, so like this here, 1,2 addition. Here you are adding hydrogen. Here you are adding so hydrogen, here Br. Here double bond astis. ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఏంటి? Here hydrogen. What happened here out of these two? 2,3 మధ్యలో షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా డబుల్ బాండ్. ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయితే here is the Br. Here this is a 1,4. Here this is 1,2. Low temperature means this is a major. Here this is a minor. Next case, here hydrogen, here Br, here double bond plus like this here group. Here hydrogen, ఈ రెండింటి మధ్యలో షిఫ్ట్ చేయాలి ఎవరిని? డబుల్ బాండ్. దెన్ ఇయర్ Br. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 1,4. ఇయర్ 1,2. బట్ 1,4 is a major. This is a minor. ఇలా 1,4, 1,2 2 ఎడిషన్స్ ఉంటాయి. టెంపరేచర్ ని బట్టి మీరు 1,2 అన్న ఇవ్వాలి, 1,4 అన్న ఇవ్వాలి. ఏమంటారు? జాగ్రత్త చూసుకోవాలి, మళ్ళీ తర్వాత ఇబ్బంది పడదు మనం. ఓకేనా? 1,2, 1,4 టెంపరేచర్ ని బట్టి మీ ఆన్సర్స్ ఉండాలి. అది HBr అలా ఉంది. సిమిలర్ వే డీల్స్ ఆల్డర్ ఎడిషన్, ఇది కూడా 1,4 ఎడిషనే. స్పెసిఫిక్ గా నేమ్ రాస్తున్నా. ఇది ప్యూర్లీ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నానా, రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ కోసం కాదు. 1,4 ఓన్లీ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మనకి ఎగ్జామ్ ఎంట్రన్స్ కోసం రాస్తున్నాం తప్ప రెగ్యులర్ కాదు అది. సరేనా? సో ఇక్కడ డీల్ సాల్ట్ ఎడిషన్ అంటే లైక్ దిస్ ఇయర్ డబుల్ బాండ్ ఇయర్ CH2 దీన్ని ఏమంటావు నానా? CH2 డబుల్ బాండ్ ఇయర్ CH2. నెంబరింగ్ ఇవ్వండి. ఇయర్ 1, ఇయర్ 2, ఇయర్ 3, ఇయర్ 4. 2 ఉన్నాయి కనుక ఏమంటాం? 1 బ్యూటాడైన్. ఇక్కడ 1 in ఈథీన్. ఓకే, ఇలా 2 డబుల్ బాండ్ ఉంటే డైయిన్ సిస్టమ్ అనాలే. ఇది ఈన్ ఉంటే దీన్ని ఈనోఫైల్. ఏదైతే డైన్ కి యాడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని డైనోఫైల్. చాలా జాగ్రత్త వినండి. 2 న్యూ వర్డ్స్ వస్తున్నాయి, అన్ని కొత్త పదాలు ఉంటాయి. ఇలా 2 డబుల్ బాండ్ కాంజుగేటెడ్ ఉంటే దాన్ని డైన్ అన్నాం. ఏదైతే ఒక డబుల్ బాండ్ నుండి యాడ్ చేస్తామో దాన్ని డైనోఫైల్. 2 యాడ్ చేస్తాం నాన్న. జస్ట్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ తప్ప ఏ రియేజెంట్ ఉండదు. ట్రిపుల్ ట్రయాంగిల్ రాసాం, దాన్ని డెల్టా అంటాం. డెల్టా అంటే ఎవరు నాన్న? ఓన్లీ టెంపరేచర్. డెల్టా అంటే ఎవరు? టెంపరేచర్.
డెల్టా మీన్స్ టెంపరేచర్. ఓకేనా, టెంపరేచర్. రైట్ నానా. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ మొత్తానికి ఈ బాండ్ ఇలా క్లీవ్ అవుతుంది, ఇది ఇలా క్లీవ్ అవుతుంది, ఇది ఇలా క్లీవ్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ దిస్ ఫార్మ్స్ యాజ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్. తర్వాత డబుల్ బాండ్ ఈ 2,3 మధ్యలో షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడికి. డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది. ఇది న్యూ బాండ్, ఈ సిగ్మా న్యూ ఏవైతే రాసామో ఈ రెండు న్యూ బాండ్స్. ఇది పై బాండ్. ఇలా అవుట్ ఆఫ్ 3 పై బాండ్స్ సబ్స్ట్రేట్ చూడండి, ఇక్కడ 2 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్ ఉంది, 3 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 పై బాండ్స్ కనబడట్లేదు, ఒకటే, అది వేరే ప్లేస్ లో వచ్చింది. తర్వాత 2 సిగ్మా, అంటే ఏవైతే 2 పై బాండ్ ఇక్కడ డిసపియర్ అవుతున్నాయో అవి ఇక్కడ రీఅపియర్ అవుతాయి. ఇలా సైక్లిక్ ఉంటే దీన్నే పెరిసైక్లిక్. మీకు ఒక వర్డ్ చెప్పాను రియాక్షన్ మెకానిజం దగ్గర, పెరిసైక్లిక్. పెరిసైక్లిక్. ఓకేనా, పెరిసైక్లిక్. ఇలా డైన్ సిస్టమ్ ఈ సైక్లిక్ ప్రోడక్ట్ రావడాన్ని పెరిసైక్లిక్. మరి మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది? మెకానిజం, ఈ మెకానిజం లో ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్. So like this here, CH2 double bond here, CH2. ఈ కేసులో these electron, pi electron migrated here, these electrons are migrated, these electron. ఇవన్నీ ఎట్ ఏ టైం జరుగుతాయి. ఇవన్నీ ఎట్ ఏ టైం. ఇప్పుడు ఏమైంది, పై బాండ్ రెడీ టు క్లీవ్, ఇక్కడ న్యూ పై బాండ్ రెడీ టు ఫార్మ్, ఇక్కడ ఓల్డ్ పై బాండ్ రెడీ టు క్లీవ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ న్యూ బాండ్ రెడీ టు ఫార్మ్, here also new bond ready to form, ఈ old bond ready to cleave. నేను రాసే దాంట్లో ఈ old bond ఉంది, క్లీవ్ అవుతుంది. here new bond ready to form, here new bond ready to form. సో దీన్ని ఏమనాలి, సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అన్న డాటెడ్ లైన్ తో ఇండికేట్ చేస్తే ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అన్నాం, డాటెడ్ లైన్ తో ఇండికేట్ చేస్తే ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అన్నాం. రింగ్ ఉంది కనుక అది ఎవరు, సైక్లిక్. రింగ్ ఈజ్ దేర్ సైక్లిక్. ఓకేనా, రింగ్ ఈజ్ దేర్ సైక్లిక్. ఆఫ్టర్ దట్ ఫైనల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అ న్యూ బాండ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో న్యూ బాండ్. ఓకేనా. సో లైక్ దిస్ యూ విల్ గెట్ finally cyclic ring. Here pi bond new, here this is a new bond, this is also new bond. Like cyclohexene is formed. Ila open chain, here cyclic. Same aitundi, open chain converted to transition state, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ టు సైక్లిక్. ఒకవేళ సైక్లిక్ ఇచ్చేసి ఇలా ఇలా అవ్వచ్చు. జాగ్రత్త చూడండి, ఓపెన్ చైన్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ద్వారా సైక్లిక్ అయితే దాన్ని పెరిసైక్లిక్, పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, పెరిసైక్లిక్. అది అలా కాకుండా సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ద్వారా ఓపెన్ అయితే దాన్ని పెరిసైక్లిక్. సో ఈ మొత్తం కండిషన్, ఇలా జరిగే కండిషన్ ఏమనాలి, పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్. జాగ్రత్త వినండి నాన్న, పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్ కేర్ఫుల్ గా వినండి, ఎందుకంటే గుర్తు రావడం కష్టంగా ఉంటుంది. పెరిసైక్లిక్ అంటే ఓపెన్ చైన్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అయ్యి
సైక్లిక్ రావాలి, లేక ఇచ్చిన సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ద్వారా ఓపెన్ అయినా పెరిసైక్లికే. సరేనా? ఇప్పుడు ఇది మనం రాసిన రియాక్షన్ పెరిసైక్లిక్. సో ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాం, డైన్ అనాలే. ఇక్కడ దీన్ని ఏమన్నాం నాన్న, డైనోఫైల్. ఇలా డైన్ ప్లస్ డైనోఫైల్ ఉంటే దాన్ని డీల్స్ ఆల్డర్ ఎడిషన్. డైనోఫైల్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, డైనోఫైల్. ఇలా డైనోఫైల్ ఉంటే వాటిని పెరిసైక్లిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ యాడ్ చేసాం రా? సో ఇయర్ 1, ఇయర్ 2, ఇయర్ 3, ఇయర్ 4 ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది నాన్న? ఇటు 1, and 4 దగ్గర యాడ్ అవుతుందిగా. క్లియర్ చూడండి, ఇటు 1, 4. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ 1, 4 ఎడిషన్. డీల్ సాల్వ్ ఎడిషన్ మాక్సిమం 1, 4 అంతే. ఇక డీల్ సాల్వ్ ఎడిషన్ 1, 4 నాన్న, జాగ్రత్త చూసుకోరి. ఇలా డైన్ ఇచ్చాను, డైనోఫైల్. దీన్ని ఓపెన్ చేయను రా, సేమ్ అవుతుంది. CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 రా, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. డీల్ సాల్వ్ ఎడిషన్ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోరి, మళ్ళీ జాగ్రత్త చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యూటాడైన్ కి ఈన్ యాడ్ చేస్తాం, దాన్ని డైనోఫైల్ అనాలి. సైక్లిక్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సైక్లిక్ లో 3 బాండ్స్ న్యూ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటేమో 5 బాండ్, రెండేమో సిగ్మా బాండ్. ఆ సిగ్మా బాండ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయి నాన్న? 1, 4 కి కదా. దట్స్ వై ద రియాక్షన్ ఏమన్నాం, 1, 4 ఎడిషన్ అని చెప్పాలి. ఎలా రియాక్షన్ చెప్పాను, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ద్వారా రియాక్షన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ డీల్ సాల్డర్ ఎడిషన్. వెరీ సింపుల్, యాడ్ చేయడం అంతే, ఏం లేదు. తర్వాత రియాక్టివిటీ ఇప్పుడు డైన్ ఉంది కదా, ఇది డైన్ కదా, దీనికి ఎవరు ఉండాలి? డోనార్స్ ఉంటే. డోనార్ అంటే మీకు తెలుసు ఎవరు నాన్న? ప్లస్ ఇండక్టివ్ కానీ ప్లస్ మిసోమరిక్ కానీ. ఈ డోనార్స్ ఉంటే ఏమైతుంది? రియాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అయిదిరా. అదే డైన్ ఈస్ దేర్, దీనికి ఎవరు ఉండాలి? విత్డ్రాయింగ్. విత్డ్రాయింగ్ అంటే ఎవరు అనుకున్నావు నాన్న? -I -Me అన్నాం. విత్డ్రాయింగ్ కొత్త వాళ్ళకు కొంచెం ఐడియా ఉండకపోవచ్చు, టెన్షన్ ఏం లేదు నాన్న. ఎలక్ట్రాన్లు లాక్కునేదాన్ని విత్డ్రాయింగ్, ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేదాన్ని డోనార్. ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చేటట్టుంటే డోనార్ అనాలే, ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకునేటట్టుంటే విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అనాలి. ఎలక్ట్రాన్లు ఇస్తే డోనార్, ఇచ్చేవాడిని డోనార్, తీసుకునేవాడిని విత్డ్రాయింగ్. డోనార్ ఉంటే రియాక్టివిటీ మోర్, విత్డ్రాయింగ్ ఉంటే రియాక్టివిటీ లెస్. అలా విత్డ్రాయింగ్ డోనార్ చూసుకోరి. సో మనకి ఇప్పుడు డైన్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇది దీనిపైన ఎవరు ఉండాలి మనకి? ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ లేక ఇథైల్ గ్రూప్, ఇలా ఉంటే డోనార్స్. సో రియాక్టివిటీ మోర్. ఈ డైన్ పైన ఎవరు? విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అన్నాం నాన్న. విత్డ్రాయింగ్ అంటే నీకు తెలుసుగా, NO2 గ్రూప్. సో ఇక్కడ CN గ్రూప్. ఇలాంటివి ఉండొద్దు. విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంటే రియాక్టివిటీ లెస్, డోనార్ ఉంటే రియాక్టివిటీ మోర్. విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంటే రియాక్టివిటీ లెస్, డోనార్ ఉంటే రియాక్టివిటీ మోర్ నాన్న. సరేనా? మళ్ళీ అదే విధంగా
డైనోఫైల్ దీనిపైన ఏముండాలి? మిథైల్ గ్రూప్, నాట్ ఇంట్రెస్ట్ కదా. ఇలా డోనార్స్ ఉండకూడదు. అదే ఈ డైనోఫైల్ పైన ఎవరు ఉండాలి? విత్ డ్రాయింగ్ ఉండాలి. అంటే CH2 డబుల్ బాండ్ ఇయర్ NO2 విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటే ఓకేనా? నేను ఏముండొద్దు ఏముండకూడదో రాస్తున్నా. CN ఇవన్నీ మీకు ఇచ్చినవే, నేను కొత్తగా రాసేది ఏమి లేవు ఇక్కడ. ఓకేనా? CN ఉండొచ్చు, ఎస్టర్ గ్రూప్ ఉండొచ్చు, ఇది ఎస్టర్. ఇలా కీటో గ్రూప్ ఉండొచ్చు, ఇలా ఆల్డిహైడ్. ఇవన్నీ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ రా. ఇలా విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంటే ఓకే. డోనార్ ఉండొద్దు. డోనార్స్ ఉండొద్దు, విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటే ఓకే. ఇలా మీరు కొన్నిసార్లు అడుగుతూ ఏది ఇన్వాల్వ్ అయితే ఏది ఇన్వాల్వ్ కాదు అని. విత్ డ్రాయింగ్ డోనార్ బట్టి ఆన్సర్స్ రాసుకోరి. విత్ డ్రాయింగ్ డోనార్ బట్టి ఆన్సర్స్ రాయండి. విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటే డైనోఫైల్ మోర్ రియాక్టివ్, డోనార్ ఉంటే డైయిన్ మోర్ రియాక్టివ్. డోనార్ ఉంటే డైయిన్ మోర్ రియాక్టివ్. ఓకేనా? వాళ్ళకి డస్టరీ లేదా? ఓకే, మళ్ళీ చాలా జాగ్రత్తగా డీల్స్ ఆల్రెడీ ఎడిషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, జాగ్రత్తగా వినండి. డైన్ అంటే ఎవరు, డైనోఫైల్ అంటే ఎవరు, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. డోనార్ విత్ డ్రాయింగ్. డోనార్ విత్ డ్రాయింగ్. ఓకేనా? ఓకే, చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగా దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాను అన్న సింబల్ తోటి. ఇలా ఈ రెండు ఒకటే. ఈ రెండు ఒకటే. సిమిలర్ వే ఇలా ఉంటే దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాను అంతే. ఈ రెండు ఒకటే. ఓకేనా? జాగ్రత్త వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నీ రాసుకోండి నీట్గా. ఇక్కడ CN, NO2 ఇలా ఉంటే ఆన్సర్స్ ఏమైతే చూసుకోండి, చూసి రాయండి. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చేద్దాం. సో ఈ డబుల్ బాండ్ ఇటువైపు షిఫ్ట్ అయితే, ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయితే, ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ. Like this a cyclic, here is the double bond.
So this is a new sigma, new sigma. Next case, in the here, this is here. So very clear, here is the double bond, here sigma, sigma. ఈ ప్లేస్ ఇక్కడ ఇగో ఇది ఈ ప్లేస్ లో ఎవరు సిఎన్ యాస్టీస్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ దిస్ బాండ్ హియర్ క్లీవేజ్, పై బాండ్ హియర్, దిస్ పై బాండ్ హియర్. So next answer Nana, here is the double bond. This is sigma, sigma here. Here old here NO2 Nana. ఇలా మీరు చాలా జాగ్రత్త రాసుకోండి. జస్ట్ యాడ్ చేసి సైక్లిక్ రాయడమే, వెరీ సింపుల్. యాడ్ చేసి సైక్లిక్ కొత్తగా రాసేది ఏం లేదు. మనం ఏమంటారు, యాడ్ చేయండి, సైక్లిక్ రాయండి. ఓకే, యాడ్ చేసి సైక్లిక్ రాయండి. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ రియాక్షన్. నీట్ గా రాసుకున్నారా? మరి మీరు వర్కౌట్ చేయండి. ఈటీ అంటే ఇథైల్ నాన్న, ఈటీ అంటే ఇథైల్ గ్రూప్. మీరు వర్కౌట్ చేసి పంపేయండి నాకు. ఇలా డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ ఇచ్చాను మీకు, వాటికి మీరు ఆన్సర్స్ పంపండి నాకు. డీల్ సాల్ట్ ఎడిషన్ we are discussing డీల్ సాల్ట్ ఎడిషన్ completely 1,4. డీల్ సాల్ట్ ఎడిషన్ అనేది 4, completely 4, 1,4 ఎడిషన్, completely 1,4 ఎడిషన్. ఓకేమా? సరేనా? రాశారా? మీరు పంపిస్తారు కదా, సో పంపించండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఆన్సర్ పంపిస్తే తెలుస్తుంది